بات میری ختم، بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں بھائی، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی. دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں، میں پرسنلی کسی گھر میں، میرے لیے مشکل ہو جائے یار، ایک مرد ہوں، ہاں، کسی کے گھر میں، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا، اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے اپنے ماں باپ، سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر، ہاں، اس کو سامنے رکھ کے، شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں، یہ سر بیٹھے سارے مولوی، تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں تو اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی؟ وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال. ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو، اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی. ہاں، اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک، ہاں، ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا دار جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا، بالکل ایسا نہیں کرنا. کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں، تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں ہاں، اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی. ہاں، ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے، ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام، اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے. وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے، میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں اتنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا، آپ تھے. اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں. ہاں، وہ اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس سے بھائی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے؟ بھائی شاباش شاباش. اور اشرف نے بھی رکھا ہے. اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے.
दो पेट नेम्स थे, दो निक नेम्स थे हजरत आयशा के। एक उनको हुमैरा फरमाया करते थे, हुमैरा रोशन चेहरे वाली। एक उनका नाम उनको प्यार से या आइश कहते थे, आइश। मेरी अपनी बेगम का नाम आयशा, मैंने भी या आइश करके रख दिया। वो मेरा फोन बहुत चेक करती है। हाँ, मुझे एक दिन कहने लगी ये कौन है? अरे मैंने कहा ये तू है। फिर जाके उसको तसल्ली हुई। पूरी बात सुनाई उसको मैंने। तो पेट नेम्स रखो अपनी भी। कभी बोल दो उसको आज बड़ी अच्छी लग रही हो, वो जानती है झूठ बोल रहे हो तुम, वो इसी को खुश हो जाएगी, इसी पर खुश हो जाएगी कि यार चलो इसके मुंह से ये बात निकली तो सही। मौलाना सईद अहमद खान साहब की बात एक मुझे किसी ने बताई। जब किसी के घर खाने पे जाते थे तो वहाँ जो घर जो खाना बनाता था, जिसके घर खाते थे, उसको जाकर कहते थे अब घरवाली का शुक्रिया करके आओ कि खाना उसने पकाया है, हमारी तरफ से जाके शुक्रिया करो उसका, और पूछ के आओ और बताओ वो क्या कह रही हैं। तो एक दफ़ा पता चला कि एक दफ़ा एक साथी को जब ये कहा, वो जब घरवाली को कहा तो घरवाली बिल्कुल ऐसे पर्दे में आ गई। कहा हज़रत आज आपने मेरी खाने की तारीफ़ की है, मैं 30 साल से इसके निकाह में हूँ, इसने आज तक मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की। कैसा जुल्म है यार। ये क्या तबलीगी है? 0/0। तो घर वालों के साथ, घर वाली खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लो। एक आदमी आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मिलने के लिए, तो कहा जी कहाँ हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा जी घर गए थोड़ी देर के लिए। वो घर के करीब गया तो देखा वो अंदर से डांटे पड़ रही हैं अमीरुल मोमिनीन को हज़रत उम्मे कुलसूम से। तो घबरा गया कि यार ये क्या सिस्टम है भाई, ये तो अमीरुल मोमिनीन की भी शामत आई हुई है। तो बाहर खड़ा रहा इंतजार करता रहा कि ये क्या हुआ है भाई, क्या ये निज़ाम जो है ये क्या, हर एक के घर एक ही निज़ाम है। अब वो जनाब अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाहर आए, इसके खटखटाने पर तो अब क्या हो गया? कहा हज़रत वो एक लाया था, मसला तो था, लेकिन यहाँ तो आपकी जो दुर्गत देखी है मैंने, तो मैं तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे बात करूँ। तो क्या हो गया? आपको भी बीवी से झाड़ पड़ रही, तो आप मुस्कुरा दिए। अरे कहा यार कि झाड़ खाली बीवी से तो क्या हो गया यार, देखो मेरे घर का ख्याल रखती है, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद दी, और जब उसकी औलाद हो रही थी ना, मेरी औलाद थी, तो उसका सारा बेचारी का जिस्म भी ख़राब हो गया। हाँ, मेरे कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना पकाती है, सारे घर को साफ रखती है, जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुस्कुरा के मुझसे मिलती है। यार इस पर मैंने अगर उसकी थोड़ी सी बात सुन ली तो क्या हो गया? हाँ, इसको हम अना का मसला बना देते हैं, अपनी नाक का मसला बनाते हैं, तो खुदा की कसम घरवाली के आगे बना लेते हैं। हाँ, घरवाली के आगे। मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा मामू ससुर था, जब मेरी शादी होने लगी ना, मेरा भी दिमाग है 7वें आसमान पे था। तो मेरे मामू ससुर ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा एक काम करना, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी का एक फार्मूला देता हूँ। मैंने कहा जी वो क्या? कहा जब बीवी से लड़ाई हो फौरन उसको मना लो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यार बात ये देख, इसने रहना तो साथ ही है, अगर ये मुंह बसोर के रहेगी ना तो इसमें अपनी प्रॉब्लम है, अपना भी टेंशन रहेगी, अपने को भी यार कि क्या इसको करूँ मैं, मुंह बसोरा वैसे। इसलिए जैसे वो मसला हो, चाहे गलती इसकी हो या अपनी हो, क्योंकि इसकी होगी भी तो नहीं मानेगी। औरत की जो जब औरत किसी मर्द से माफी मांगती है, शौहर से माफी मांगती है, तो कैसे मांगती है पता है आपको? वो कहती है आई एम सॉरी बट इट वॉज योर मिस्टेक। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं लेकिन गलती आपकी थी। हाँ, तो ये औरत के माफी मांगने का तरीका है। तो फौरन मना लो जाके उसको, तुम्हारी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, मेरी बीवी जो थी, जब उसने देखा शुरू में मेरे उसके झगड़े होते थे, जैसे ही झगड़ा हुआ मैं मना लेता था, मैं तो सेट हो जाता था, शुक्र है यार मना लिया, ठीक है, इधर झगड़ा हुआ मना लिया। अब वो इतनी तेज हो गई है, अब वो जब मैं मनाने लगता हूँ कहती है 1 मिनट 1 घंटे तक मेरे पास नहीं आइएगा, ताकि वो चाहती है मैं 1 घंटे अजियत में बैठा रहूं, ताकि मुझे भी तो कुछ अजियत हो। हाँ, मैंने मना लिया तो किस्सा खत्म। वो समझ गई है कि ये आके मना लेता है। हाँ, तो ये है तरीका खूबसूरत जिंदगी गुजारने का, घर वाली के साथ अच्छा सलूक। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।